Hello everyone, I'm Divya, your maths facilitator, and today is the last day of your preparation. And tomorrow we are going to start your SSC exam. So I'm going to give you the last minute tips. Before I start the video, let me tell you this video is going to be super important. First thing, evening, I have uploaded a video on OMR sheet. So there in detail, I explained regarding everything from what is OMR, how does your main answer sheet look like, how your additional sheet looks, and where you should tie your part B and how you should tie also. I explained very clearly, and still you have many doubts regarding that. So which means you're not seeing the video fully. So please see the video completely. Okay, and also presentation tips were already given, so I hope you see that, because learning is not more important, how you present is equally important. Okay, so do see that also. And now I got few comments saying that you are also panicked, you're tensed. So let me tell you, you don't have to be panicked, you don't have to be tensed, because this is just an exam. Okay, so think that this is just an exam. Okay, and think that it is one of the exams, like you have written your pre-finals, you have written your essay exam. This is also one of the exam. Don't think that this is a board exam. So only when you think it is a board exam, you feel more stressed. And when you are stressed, your productive, okay, your performance will reduce. So never be stressed. When you're stressed, your brain will stop working, it will reduce its performance, and you will not be able to write the answers properly. Did you realize many a times you know the answer but you don't remember the answer in the exam hall? After you come out of the exam hall, you feel, "Arey, this was so easy." That is because you were stressed. Now, if you are not stressed, okay, if you are calm, then you would have answered it in the exam hall only and you would have scored marks. So, do you realize how important is it? So, my first tip for today is please stay calm. Please stay calm and don't panic. Okay, so if you're stressed, if your anxiety levels are very high, then it is problem for you. So don't stress. Think that this is one of the exam. Now after writing 10th exam, you should write intermediate first year also, second year also, MSET also, IIT also. So lot many exams you have to write. I know this is the first one, but don't feel this as a separate exam which you did not give till now. It is the same exam. You have written your pre-finals, pre-final 1, pre-final 2. Some schools have conducted practice papers, some schools have conducted revision test. So the same model paper you have written many times. Now you are writing one more exam of the same model. Okay, so this is what your mindset should be. So don't panic. Okay, now second thing is, many people whose ever preparation is still pending, you think of doing night out today in one day batting. No, you'll have to sleep properly. Minimum 7 to 8 hours of good sleep is necessary. Okay, so don't panic, stay calm. Today night, eat light food. Okay, and sleep properly for 7 to 8 hours. And morning, set your alarm clocks and get up and get ready. Don't make your morning, okay, messy. No morning rush, because morning is the time where you go for your exam hall, you sit and you write your exam. If you make your morning rush, okay, getting up late and things have everything, if it is getting late and if you are making it rush, then that will continue at least for half day. సో యువర్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో విల్ బీ ఇన్ ద సేమ్ మూడ్. అదే మూడ్లో, అదే రష్ మూడ్లో ఎగ్జామ్ కూడా జరిగిపోతుంది అండ్ మీకు తెలియదు, అక్కడ మీరు అసలు ప్రొడక్టివ్గా ఉండలేరు. సో యూ విల్ మేక్ మిస్టేక్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. సో మీరు ఎంత కూల్గా, ఎంత కామ్గా, ఎంత ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండగలిగితే మీ ఎగ్జామ్ కూడా అంత బెటర్గా ఉంటుంది. సో నో మార్నింగ్ రష్. సో వేకప్ ఎర్లీ, డూ యువర్ థింగ్స్ ఎర్లీ, get ready. And when you get ready also, girls don't wear all jewelry and go. Okay, no loose hair. Okay, no styling, nothing. And boys, no styling at all. So ఎంత సింపుల్ గా వెళ్ళగలిగితే అంత బెటర్. సింపుల్ గా వెళ్ళండి, మీకు కంఫర్టబుల్ గా ఉండే డ్రెస్ వేసుకొని వెళ్ళండి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్కంఫర్టబుల్ దెన్ సమ్వేర్ యూ విల్ హ్యావ్ టు పుల్. ఎగ్జామ్ రాస్తారా, ఈ డ్రెస్ సెట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారా? సో ఆల్వేస్ ప్లీజ్ వేర్ అ డ్రెస్ విచ్ ఇస్ కంఫర్టబుల్ టు యూ, బికాస్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ వెరీ హాట్ సమ్మర్. సో హెవీగా డ్రెస్ అప్ అయి వెళ్ళొద్దు.
Okay, it will affect. If you're not comfortable, your brain will not work properly and answers properly రాయలేరు. So please dress in such way that you are comfortable. And ఈ డ్రెస్ నేను చాలా మంది పిల్లల్ని చూసాను, మార్నింగ్ లేచి స్నానం చేసి ఇంకా వార్డ్రోబ్ ఓపెన్ చేస్తారు, బీరువా ఓపెన్ చేసి ఇదేసుకోవాలా బికాస్ ఆల్ దీస్ డేస్ యూ వేర్ యువర్ యూనిఫామ్, సో నౌ యూ గో అండ్ చెక్. నో, ఇప్పుడు ఇవాళ నైటే మేక్ యువర్ డ్రెస్ రెడీ. ఓకే, మేక్ ఇట్ రెడీ. ఓకే, అండ్ కీప్ ఇట్ aside. అండ్ మార్నింగ్ లేచాక మీరు స్నానం చేశాక యూ షుడ్ ఓన్లీ జస్ట్ వేర్ ఇట్. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ యువర్ బ్రెయిన్ ఓకే ఇన్ థింకింగ్ విచ్ డ్రెస్ టు వేర్. అవసరం లేని టాపిక్ అది. యూ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ ఎనర్జీ ఇన్ ఎనీథింగ్. జస్ట్ డ్రెస్ ఇస్ ఆల్రెడీ రెడీ, టేక్ ఇట్ అండ్ వేర్ ఇట్ అండ్ కమ్. Understood? So this is one thing. And many of you have a very bad habit of skipping your breakfast. Please don't skip your breakfast. తినకపోతే మైండ్ మళ్ళీ ప్రొడక్టివ్గా ఉండదు, అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ వరకు యూ కెనాట్ స్టే అండ్ రైట్. సో హ్యావ్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. లైట్గా అయినా సరే డూ హ్యావ్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఈట్ లిటిల్ అండ్ గో. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ చెక్ యువర్ థింగ్స్. సో నైట్కే you will keep your dress ready. Okay, ఇవాళ నైట్ డ్రెస్ రెడీ పెట్టుకోండి. ఆల్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు క్యారీ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ హాల్ రెడీగా పెట్టుకోండి. సో ఇవన్నీ రెడీగా పెట్టుకోండి, సో దట్ మార్నింగ్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు గో, ఓకే, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు టేక్ యువర్ థింగ్స్ అండ్ గో. మళ్ళీ మార్నింగ్ వెతికే పని పెట్టొద్దు. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఇది వేస్ట్ చేస్తే మార్నింగ్ రష్ అవుతుంది. అండ్ స్టార్ట్ ఎర్లీ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ హాల్, బికాస్ బై 9 o'clock యూ షుడ్ బీ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్ హాల్. ఓకే, సెంటర్లో కాదు, హాల్లో ఉండాలి. కాబట్టి బై 8:45 మినిమం మీరు ఎగ్జామ్ సెంటర్లో ఉండేలా వెళ్ళండి. 8:45 కల్లా వెళ్తేనే మీరు మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్స్ అవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి, రూమ్ నెంబర్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ డే కాబట్టి ఎలా ఉంటుందో ఏంటో మీకు ఐడియా ఉండదు కాబట్టి, సో 8:45 కల్లా సెంటర్లో ఉండాలి. మీరు ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని 9 కల్లా ఎంట్రీ అయితే మళ్ళీ ఓఎంఆర్స్ ఇందాక వీడియో చేశాను కదా ఈవినింగ్. సో ఓఎంఆర్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఫిల్ చేయాలో అవన్నీ ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఇచ్చాను. బట్ ప్రాక్టికల్గా చూసినప్పుడు ఓకే ఇవి ఇక్కడ ఫిల్ చేయమన్నారు అని నేను చెప్పింది మీకు గుర్తొస్తుంది. అండ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేయొద్దో ఆల్రెడీ చెప్పాను, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్, సో నా వెన్ యూ గో టు యువర్ ఎగ్జామ్ సెంటర్, ఓకే 8:45 కల్లా వెళ్ళమన్నా కదా, నంబర్స్ చూసుకున్న తర్వాత the very bad habit again here is some of you will discuss, అరే నువ్వు ఇది చదివావా అవసరం లేదు. ఎవరేం చదివినా మీకు అది ఎగ్జామ్లో అవసరం లేదు. సో అండ్ సో ఫ్రెండ్ ఏం చదివారు అనే ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ రాదు. సో డోంట్ డిస్కస్, బికాస్ ఓన్లీ థింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వెన్ యూ డిస్కస్, అరే వాడు ఆ లెసన్ చదివాడంటే నేను చదవలేదు, అరే వీడికి లెసన్ ఈజీగా అర్థమైంది నాకు ఎందుకు రాలేదు. సో ఇలాంటి థాట్స్ మీకు వస్తాయి. సో అవి రావద్దు, మళ్ళీ ప్యానిక్ అయిపోతారు. సో ఇవన్నీ అవ్వద్దు అంటే ఎవరితో మాట్లాడకండి. ఓకే, సో మాట్లాడాల్సి వస్తే హాయ్ బాయ్, ఓకే హాయ్ ఆల్ ద బెస్ట్ రా, ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ రా, ఓకే. సో ఇంతకు మించి నువ్వేం చదివావు, ఈ ఆన్సర్ నీకు వచ్చిందా, నో. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ ముందు ఎగ్జామ్ సెంటర్లో నిలబడి మీరు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు, డిస్కషన్స్ అవసరం లేదు. ఓకే, సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ ఫర్ ఎగ్జామ్ హాల్. ఎగ్జామ్ హాల్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మీ వెనకాల ఉన్న ఫ్రెండ్తో, ముందున్న ఫ్రెండ్తో ఈ ఆన్సర్ ఏంటి, ఈ చాప్టర్ చదివావా, no, nothing. So exam hall loki ellaka just sit, relax, close your eyes. The invigilator will give you the OMR sheet, answer sheet. Take it, check your details. నేను OMR sheet ఎలా ఫిల్ చేయాలో చెప్పాను కదా, సో అవన్నీ చెక్ చేసుకోండి, అన్నీ ఫిల్ చేసేసి నీట్గా పెట్టుకోండి. ఓకే, పిన్ కొట్టించుకోండి, స్టిక్కర్ వేయించుకోండి, అన్నీ నీట్గా పెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా నేను అక్కడ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, సో ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, నో చిట్స్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, అండ్ అన్ని క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చదవండి. క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చిన తర్వాత బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ ఆన్సరింగ్, ఫస్ట్ రీడ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. వన్స్ యూ రీడ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, సో మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ని టిక్ చేసేయండి. ఓకే, రాని క్వశ్చన్స్ లేదా హాఫ్ వచ్చు అన్న క్వశ్చన్స్ సర్కిల్ చేయండి. అసలే రాదు అన్న క్వశ్చన్ వదిలేసేయండి. ఓకే, సో ఇంటూ మార్క్ పెట్టి వదిలేసేయండి. సో ఫస్ట్ బాగా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేసేయండి. ఓకే, అండ్ దెన్ కొంచెం రావు అనుకుంటున్నారు కదా, సో అవి ఆన్సర్ చేయండి. దెన్ అసలే రాని క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ చేయాలి. డోంట్ లీవ్ ఎనీ క్వశ్చన్ అన్అటెంప్టెడ్. బట్ ఇలా చేసేటప్పుడు డోంట్ జంబుల్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ గో. సపోజ్ సెక్షన్ 1లో 1, 2, 3 ఉంది, సెక్షన్ 2లో 1, 2, 3, 4 ఉంది, సెక్షన్ 3లో 1, 2, 3, 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. నాకు సెక్షన్ 1లో 1, 2 పర్ఫెక్ట్గా వచ్చు, 3 హాఫే వచ్చు. సెక్షన్ 2లో 1, 2 వచ్చు,
3 హాఫే వచ్చు, 4 అసలే రాదు. సెక్షన్ 3లో 1, 3 వచ్చు, 2 కొంచెమే వచ్చు, 4 రాదు. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా అంటే సెక్షన్ 1లో ఫస్ట్ క్వెషన్, సెకండ్ క్వెషన్ రాసేస్తా. సెక్షన్ 2లో ఫస్ట్, సెకండ్ రాసేస్తా. సెక్షన్ 3లో ఫస్ట్, థర్డ్ రాసేస్తాం. రాసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సెక్షన్ 3లో ఫస్ట్, థర్డ్ రాసేస్తారు కదా, 2 హాఫే వచ్చు కదా, 2 కూడా రాసేయండి అండ్ 4 కూడా రాసేయండి. సో సెక్షన్ 3 క్వెషన్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర ఉంటాయి. దెన్ సెక్షన్ 2 హెడ్డింగ్ పెట్టేసి సెక్షన్ 2లో ఏం మిగిలింది, 3, 4. సో 3, 4 రాసేయండి. అండ్ దెన్ సెక్షన్ 1లో క్వెషన్ 3 మిగిలింది, అది రాసేయండి. సో ఇలా ఫస్ట్ మీకు వచ్చిన క్వెషన్స్ రాసినా కూడా రాని క్వెషన్స్ కూడా కలిపే రాస్తారు. ఓకే. సో ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండాలి, చూసినప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం కావాలి ఏ క్వెషన్ ఏ సెక్షన్లోంచి అనేది. ఓకే. సో డోంట్ రైట్ సెక్షన్ 1లో క్వెషన్ రాసి మళ్ళీ సెక్షన్ 2లో క్వెషన్ రాసి మళ్ళీ సెక్షన్ 1లో మళ్ళీ ఇంకో క్వెషన్ రాసి చేయొద్దు. ఓకే. మ్యాక్సిమం అన్నీ ఒక దగ్గరే రాసేలా చూడండి. లేదు మీరు కొంచెం వీక్గా ఉన్నారు, చదవలేదు, అన్నీ ఒక దగ్గర రాయడానికి అవ్వట్లేదు, మీకు అసలు రాదు అన్నప్పుడు మాత్రం ఈ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వండి. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ దాట్ దిస్ ఈస్ హౌ యూ రీడ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ అండ్ సార్ట్ ద క్వశ్చన్స్. సార్ట్ అవుట్ చేసి పెట్టుకోండి ఏవి వచ్చు ఏవి రావు, సో దట్ ఆన్సర్ ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. ఓకే. అండ్ నో ఓవర్ రైటింగ్. బిఫోర్ యూ రైట్ ఓన్లీ థింక్ అబౌట్ ద ఆన్సర్ అండ్ రైట్. రాసిన తర్వాత మళ్ళీ కట్ చేసి రాసి వద్దు. అండ్ కట్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఒకవేళ కట్ చేయాల్సి వస్తే జస్ట్ 1 లైన్ లైక్ దిస్, అంతేగాని నో టూ మెనీ ఫసక్స్, ఓన్లీ 1 ఫసక్. ఓకే. సో అది చేయండి. అండ్ లాస్ట్ 30 minutesలో మీకు బిట్ పేపర్ ఇస్తారు కదా, సో బిట్ పేపర్ వచ్చే ముందే మీ పార్టే కంప్లీట్ అయ్యేలా చూడండి. ఓకే. ఒక 10 minutes టైం ఉండేలా చూడండి. ఆ 10 minutesలో మీరు చెక్ చేసుకుంటారు. అండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ విల్ నాట్ లీవ్ ఎనీ ఆన్సర్ అన్అటెంప్టెడ్. ప్రతి ఆన్సర్ యూ విల్ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్. ఓకే. అండ్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ హోమ్. ఓకే. అండ్ యూ విల్ ఈట్, యూ విల్ స్లీప్ ఫర్ 1 hour అండ్ యూ విల్ నాట్ చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఓకే. నేను ఆ క్వశ్చన్ రాస్తాను, ఆ క్వశ్చన్ కరెక్టా రాంగా చెక్ చేయొద్దు. చెక్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ మీద ఈ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అప్పుడు తప్పు రాస్తాను అని ఒక డిప్రెషన్లో వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వద్దు అంటే ఈ ఎగ్జామ్లో ఏం రాస్తారో చూడొద్దు. గతం గతహ అంటారు కదా, సో నో చెకింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్స్. సో తినండి, ఎండలో వస్తారు, హ్యాపీగా ఒక 1 hour పడుకోండి. దెన్ 3 or 4 డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ఎనర్జీ. సో మ్యాక్సిమం 4 కల్లా అయితే స్టార్ట్ చేసేయాలి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపరేషన్. ఓకే. బట్ యూ షుడ్ స్లీప్ వెల్ అండ్ దీస్ ఆర్ థింగ్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు ఫాలో. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ డోంట్ పానిక్. ఓకే. అండ్ హడావిడి పడకండి. ఓకే. అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అంటే ఏం వేసుకోవాలి అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఏం తీసుకెళ్ళాలి ఎగ్జామ్ హాల్కి, బికాజ్ ఏ హాల్ టికెట్ కానీ ఏది మర్చిపోయినా టెన్షనే. సో ఏది తీసుకెళ్ళాలి ఎగ్జామ్ హాల్కి అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో మీరు కంఫర్టబుల్గా ఉండేలా చూసుకోండి. ఓకే. డిస్కంఫర్ట్ అవ్వద్దు. అండ్ that's all. I hope I covered all the points. And I will just tell you that this is just one of the exams, not the only exam. So you don't have to be so tensed. Okay. So ఇది మాత్రమే మీ లైఫ్ని డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే ఐ సే నో. ఇది మాత్రమే మీ లైఫ్ని ఏం డిసైడ్ చేయదు, ఇది జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. ఓకే. సో అంత టెన్షన్ పడొద్దు, హ్యాపీగా రాసేసి రండి. సో ఐ విల్ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ రిప్లైస్ and do comment and let me know how is this channel helpful to you. And also do prepare very well, don't panic, తొందరగా పడుకోండి. ఓకే. ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చినాక నాకు చెప్పండి ఎలా రాసారో. And do share this with all your friends as well. Bye bye, take care.